يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء
زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله. وأنت بخير؟ الأهل والأولاد الحمد لله بخير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم دائما بنعمه وعافيته، وأن يمن علينا بالإيمان والهداية، وأن يثبتنا على الإيمان حتى الممات. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, depuis le début du confinement, le vendredi, nous avons ce rendez-vous de rappel pour maintenir le lien avec la mosquée. Certes, ce n'est pas pour remplacer la prière du Jumu'ah, le khutbat du Jumu'ah, mais au moins qu'il y a un lien qu'on essaie de maintenir entre nous et aussi pour nous rappeler. La semaine dernière, j'ai fait le rappel sur le fait de se préparer pour pouvoir bien profiter du mois de Ramadan. Donc toujours dans le même sens, dans la continuité de se préparer pour accueillir ce mois béni, pour pouvoir profiter de cette faveur, de cette bénédiction que Allah nous accorde de la meilleure façon. Donc aujourd'hui, je vais faire un rappel sur une adoration. Une adoration qui est très aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est très aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est très aimée des serviteurs vertueux, des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration à laquelle Allah invite tous ses serviteurs, tous les croyants,
sans exception. Les pieux, les vertueux, les pervers, les désobéissants. C'est une adoration qui élève de degrés les rapprochés, qui les élève encore de degrés. C'est une adoration qui rapproche les éloignés, ceux qui se sont éloignés d'Allah par leur désobéissance, par leur transgression des limites d'Allah, par leur péché. Donc c'est une adoration à laquelle c'est une adoration qui est nécessaire pour tout croyant. Aucun croyant ne peut s'en dispenser. Savez-vous de quelle adoration il s'agit? Savez-vous de quelle adoration il s'agit? Oui, il s'agit il s'agit du repentir. Le repentir. Le fait de revenir à Allah repentant. Mais cette adoration, souvent, elle est mal comprise par beaucoup de gens, notamment les novices dans le cheminement, notamment ceux qui débutent, ceux qui sont nouvellement revenus à la religion, à la pratique. Car souvent, quand on invite les gens au repentir, certains se disent, mais le repentir, c'est pour les pécheurs, ceux qui sont dans le péché. Le repentir sont ceux qui sont encore loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, ça fait tant d'années, alhamdulillah, Allah m'a guidé dans le droit chemin. Je pratique, j'ai fait l'effort de cheminer vers Allah et j'ai évité des péchés. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Cette adoration, chacun d'entre nous en a besoin. Moi qui vous parle, j'en ai besoin de cette adoration. Vous, tout un chacun d'entre vous, nous avons besoin de cette adoration, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son ouvrage Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants, Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il traite ces sujets, Tawba, le repentir, il dit Awwalul manazil. Il dit c'est la première station. Wa awsatuha, et le mi-chemin. Wa akhiruha, et aussi c'est la fin. Fala yufariquhu al-abd as-salik wa la yazalu fihi ila al-mamat. Il dit le service, donc c'est la première station, c'est-à-dire parmi les stations de cheminement spirituel, c'est la première station, c'est le mi-chemin et aussi c'est la fin. Et le serviteur qui chemine ne quittera jamais cette station jusqu'à la mort. Il en a autant besoin de repentir à la fin de son cheminement comme il en a autant besoin au début de son cheminement. Donc c'est une adoration que tout le monde en a besoin. En fait, oui, ceux qui disent le repentir, ça concerne les pécheurs. Y a-t-il des pécheurs plus grands que moi-même, et que toi, et que tout un chacun d'entre nous? Pourquoi avons-nous besoin de revenir à Allah repentant? Nous avons besoin de revenir à Allah repentant si par la grâce d'Allah, Allah il nous a épargnés, il nous a préservés, qu'on évite de commettre des grands péchés. Combien de fois nous commettons de ce qu'entre guillemets on peut appeler des petits péchés? Combien de petits péchés que nous commettons dans la journée? Et combien de fois nous négligeons les devoirs que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne serait-ce que le fait de se montrer reconnaissant, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et ses bienfaits dont Allah ne cesse de nous combler à chaque instant, à chaque moment. Est-ce que avons-nous remercié Allah de toutes ses faveurs, de tous ses bienfaits comme il se doit? Est-ce que le fait qu'on ne peut pas, quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais
remercier Allah de ses faveurs et ses bienfaits comme il se doit, est-ce que cela ne nécessite pas qu'on demande pardon à Allah? Est-ce que le fait que nous ne pourrons jamais nous acquitter, quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais nous acquitter de notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela ne nécessite pas que nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala repentant? Certes, le repentir, ça concerne nous tous. Le repentir est une adoration obligatoire. Nous devrons, tout un chacun d'entre nous, nous devrons revenir à Allah à chaque instant, à chaque moment, repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous y invite. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, Toubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes, qu'il vous fasse rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc c'est une invitation d'Allah à tous les croyants de revenir à Allah sincèrement repentant. Donc le repentir est un devoir, est une obligation. Mais mes chers frères et sœurs, il faut savoir quand on dit revenir à Allah repentant, le repentir a des conditions. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir, il faut remplir un certain nombre de conditions. Premièrement, c'est le fait de cesser de commettre le péché. Le fait de cesser la transgression des limites d'Allah. Le fait de cesser nos négligences. Le fait de cesser nos désobéissances. La première condition de repentir, c'est le fait de cesser de commettre le péché. Deuxième condition, c'est le fait de regretter profondément le fait d'avoir commis le péché. Et regretter profondément combien de fois nous nous sommes montrés ingrats vis-à-vis d'Allah. Et regretter combien de fois nous nous sommes montrés négligents de nos devoirs. Et regretter combien de fois nous nous sommes montrés méprisants des ordres d'Allah, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le regretter profondément. Al-Muhasibi rahimahullah, il nous présente ces regrets, ces remords que les croyants repentants il doit avoir. Il dit, on a tellement de remords, tellement de regrets au point où on aurait souhaité que si on était déjà mort avant d'avoir commis ces péchés. Qu'on s'est dit, j'aurais préféré que je sois mort plutôt que d'avoir commis ces péchés. Donc le fait de regretter profondément d'avoir commis les péchés. Troisièmement, c'est le fait d'avoir une intention ferme de ne jamais récidiver, de ne jamais revenir et commettre les mêmes péchés. Donc avoir une intention, prendre une résolution que je ne recommencerai plus jamais. Donc en fait, il faut savoir que lorsque ces trois conditions sont réunies, qu'on a cessé de commettre les péchés, on a cessé de commettre la faute, et qu'on regrette profondément d'avoir commis le péché, et qu'on a pris une résolution de ne jamais recommencer, s'il s'agit d'un péché entre nous et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Allah nous pardonne. Mais par contre, il y a une quatrième condition qui se rajoute à ces trois conditions, s'il s'agit d'une faute qu'on a commise envers nos semblables. Donc c'est le fait de réparer la faute. Si on avait expolié les droits de quelqu'un, le fait de lui rendre son droit. Si on avait causé des torts à la personne, le fait de lui demander de pardon, le fait de s'acquitter vis-à-vis de la personne à qui on a causé du tort, on lui a fait du mal. Cette quatrième condition se rajoute aux trois précédents pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos repentirs, que Allah nous accorde son pardon.
Mais en fait, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, demander le pardon par la langue, alors que le cœur persiste à continuer. Une personne qui dit, man, Allah, pardonne-moi, j'implore le pardon d'Allah, alors que dans son cœur, il s'est dit, demain, si je me trouve face à la situation, il ne s'empêchera de commettre, de continuer. Ça, c'est pas un repentir. Ou bien une personne qui demande le repentir, qui demande pardon à Allah, alors qu'il continue, il n'a pas encore cessé de commettre le péché. En fait, c'est comme c'est celui qui se moque de son Seigneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite au repentir, mais pas à n'importe quel repentir. Il nous invite à un repentir sincère. Tubu ilallah tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc, il fait partie des actes de préparation du mois de Ramadan pour qu'on puisse commencer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions, le fait de faire un repentir sincère. Le fait de revenir à Allah, de se réconcilier avec Allah, afin qu'on puisse être parmi al-muhsinin, les bienfaisants. Car il est dit dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du Ramadan, les mérites et les faveurs que Allah accorde à ses serviteurs durant ce mois, dans un récit, il est dit que le prophète aurait dit « Awwaluhu rahma ». C'est un mois dont le début est une miséricorde. « Wa awsatuhu maghfira » et le milieu est un pardon. « Wa akhiruhu itqun minan nar » et la fin est un affranchissement du feu de l'enfer. Certains savants ils disent « Awwaluhu rahma » le début du mois est une rahma, est une miséricorde pour le muhsinin, les bienfaisants, ceux qui sont en bon terme avec Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin » Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc ceux qui entament le mois étant bienfaisants, dès le début du mois de Ramadan, ils sont couverts et sont touchés par la rahma, par la miséricorde. Et toutes les faveurs, tout le bienfait que Allah accorde à ses serviteurs dans la vie d'ici-bas, l'au-delà, et relève de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dès le début du mois de Ramadan, ils sont dans la rahma. Par contre, ceux qui commencent le mois étant pécheurs, qui n'ont pas encore fait un repentir et qui sont encore dans le péché, mais qui ont commencé le mois et qui durant le mois, ils ont eu l'intention, la ferme résolution de revenir à Allah repentant, Allah leur pardonnera, il leur accordera al-maghfira, le pardon, au milieu du mois. Mais ceux qui sont grands pécheurs, même durant le mois, ils ont continué à commettre des péchés, mais ils ont été touchés par la miséricorde d'Allah, par la bienveillance d'Allah, par la bonté d'Allah, et surtout que Allah, si Allah les a assistés, qu'ils ont vécu la nuit de Laylatul Qadr, et ils seront touchés par al-itq minan nar, l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc, pour que nous entamons le mois de Ramadan dans les meilleures conditions, il faut que nous nous réconcilions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous revenions à Allah subhanahu wa ta'ala repentants. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala invite tous les croyants sans exception, au repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun » Wa tubu ila Allah jami'an. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Et peut-être réussirez-vous. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait un commentaire de ce verset dans son Madarij al-Salikin. Il dit, ce verset est un verset médinois. Ça veut dire, c'est un verset qui a été révélé à Médine. Il dit, ce verset, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons après qu'ils ont adhéré à l'islam. Avant, à la Mecque, ils étaient dans le jahiliya, dans le shirk, dans le polythéisme. Mais ils ont abandonné le polythéisme. Ils ont adhéré à l'islam.
Et ils ont immigré, ils ont fait le hijra, ils ont immigré pour l'islam. Et ils ont fait le djihad, le combat, ils ont lutté pour la cause d'Allah à Médine. Il dit, après tout ça, ils ont adhéré à l'islam, ils ont fait le hijra, ils ont combattu dans les chantiers d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, peut-être réussirez-vous. Il dit, Allah il fait que aussi, que leur réussite dépend aussi de cela. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Donc ça veut dire, le repentir est une nécessité. Comme Ibn Qayyim rahimahullah nous dit, c'est le début du cheminement, c'est le mi-chemin et aussi c'est la fin. Et oui, c'est le début. Car quand on regarde l'histoire de l'humanité sur Terre, ça commence par l'histoire de Adam alayhi salatu wassalam et Ève. Quand Satan les a incités à désobéir à Allah, à transgresser les limites d'Allah, et que ça va être la cause de leur chute, de leur renvoi sur terre. Quand Allah il le renvoie sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Adam a reçu de quelques mots, de quelques paroles, a reçu de son Seigneur, et Allah a accueilli son repentant, son repentir. Allah il a accepté son repentir. Donc Adam alayhi salatu wassalam et Ève, quand ils se sont rendus qu'ils ont désobéi à Allah, qu'ils ont commis un péché, tout de suite Allah il nous dit qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tous deux, Adam et Ève, disent Seigneur, nous nous sommes causés de tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et que tu nous accordes ta miséricorde, nous serons du nombre de perdants. Ça commence ici, c'est le début. Donc, l'existence de l'homme, le cheminement, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala de notre père Adam et Ève, ça commence par un repentir. Donc aussi, tout musulman, toute musulmane qui cherche à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, le cheminement, ça commence par un retour sincère à Allah, par un repentir. Et le repentir, le retour sincère à Allah, non seulement on en a besoin au début de notre cheminement, mais ça nous accompagne tout au long de nos cheminements. Comme Ibn Qayyim nous dit, فَلَا يُفَارِقُهُ الْعَبْدِ السَّالِكِ وَلَا يَزَالِ فِيهِ إِلَى الْمَمَاتِ. Et le serviteur qui chemine, il ne quittera pas cette station de repentir et jusqu'à la mort. Donc ça nous accompagne. Et aussi c'est à la fin. Même à la fin, quand on aura cheminé vers Allah, qu'on a atteint la proximité d'Allah, qu'on est agréé par Allah, on a aussi besoin de repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les commentateurs du Coran ils nous disent la dernière sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sourate An-Nasr. Le secours, quand Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Lorsque le secours d'Allah viendra, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse, alors célèbre les louanges de ton Seigneur. Et فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, célèbre les louanges de ton Seigneur, وَاسْتَغْفِرْهُ, et implore son pardon, car il est celui qui ne cesse d'accueillir les repentants. Donc, après avoir accompli la mission, Allah lui dit, célèbre les louanges de ton Seigneur et demande son pardon. À la fin de notre cheminement, on a besoin de repentir. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le serviteur le plus soumis, le plus obéissant, le plus pieux, celui qui craignait Allah le plus, il était celui qui implorait le pardon le plus. Il était celui qui revenait à Allah le plus. Malgré que les prophètes, Allah l'a préservé, l'a épargné, il ne commet pas de péché. Il est ma'asoum, il ne commet pas de péché.
Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô vous les gens, ô vous les hommes, répentez-vous à Allah et implorez son pardon, car moi je me repens et j'implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. La ilaha illallah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, le meilleur des créatures d'Allah, le plus soumis, il dit: je me repens 100 fois par jour. Combien de fois devrons-nous nous repentir et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans un autre hadith rapporté aussi par Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Selon Abu Huraira, que Allah l'agrée, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: par Dieu, je implore pardon d'Allah, je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il implorait le pardon plus de 70 fois par jour. Donc cela veut dire que nous n'atteindrons jamais les chevilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la soumission, dans l'obéissance, dans la piété. En réalité, la logique voudrait que nous fassions le repentir encore plus. Mais nous ne sommes pas capables de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Donc, le repentir, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse la porte de repentir est une grâce, est une faveur, est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms et ses attributs, At-Tawwab. At-Tawwab, ça veut dire celui qui ne cesse d'accueillir les repentants. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de sa création. Il n'a pas besoin de ses créatures. Allah, il se passe largement de nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par bonté, par bienveillance, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à revenir à lui, repentant. Et il nous promet de nous accueillir et de nous combler de ses faveurs et ses bienfaits, de nous pardonner, quoi qu'il en soit, notre faute et notre péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime tellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement bienveillant, il est tellement miséricordieux envers nous, malgré nos désobéissances, malgré nos péchés, malgré nos transgressions de ses limites. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rejette pas. Au contraire, il nous invite à revenir à lui, le repentant. Dans le hadith Qudsi qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law ataytani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, toutefois que tu auras l'espoir en moi, toutefois que tu espérerais en moi et tu m'implorerais, je t'accorderai mon pardon à ce que tu auras commis sans en tenir compte, quoi qu'il en soit, ce que tu as fait. Toutefois que tu auras l'espoir en moi et tu m'implorerais, je te pardonnerai quoi qu'il en soit ce que tu as fait. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les cieux, c'est-à-dire, imaginez-vous une personne qui a tellement commis de péchés, lui seul, ses péchés remplissent toute la terre jusqu'au ciel, et que tu implores mon pardon, je t'aurai pardonné. Allahu Akbar, vraiment combien Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, est miséricordieux. Ô fils d'Adam, si
tu viens vers moi et que tu as quasiment rempli toute la terre de péchés et que tu me rencontres sans m'avoir associé quoi que ce soit, je t'aurais accordé autant de pardon. Donc en fait, en réalité, cette adoration qui est le fait de revenir à Allah repentant, le retour à Allah repentant, ça nous ouvre une porte d'espoir, une porte d'optimisme, une porte d'enthousiasme, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Donc, en fait, tout un chacun d'entre nous, quoi qu'il en soit, l'excès qu'on a commis, quoi qu'il en soit, les dépassements qu'on a faits, on devrait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni on doit minimiser nos péchés et nos fautes, de dire, bon, moi, ce que j'ai fait, c'est pas grave, c'est des péchés mineurs, c'est des petits péchés, je n'ai pas besoin de repentir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque les petits péchés s'accumulent sur le serviteur, cela leur conduit à sa perte. Donc on ne doit pas minimiser nos péchés, de dire, moi, ce que j'ai fait, c'est minime, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de repentir. Ni aussi on doit désespérer de dire, moi, j'ai tellement dépassé les limites, j'ai tellement fait des choses graves, je ne pense pas que Dieu me pardonnera. Non. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, quoi qu'il en soit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans le Coran d'une manière, il nous appelle, il nous invite d'une manière, à travers la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. On ressent l'affection, la bonté, la bienveillance, la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Dis, ô mes serviteurs, regardez, ô mes serviteurs. Allah ne dit pas, dit, ô vous les pécheurs. Parce que s'il disait, ô vous les pécheurs, on pourrait ressentir qu'il y a un certain éloignement. C'est-à-dire, on est loin de lui. Il ne veut pas de nous. Mais il ne dit pas, ô vous les pécheurs, ô vous les transgresseurs. Il dit, dit, ô vous mes serviteurs, malgré qu'on soit souillé des péchés, malgré qu'on a dépassé les limites, il dit, vous demeurerez toujours mes serviteurs que j'aime, mes serviteurs que je leur veux de bien, mes serviteurs que je rejette pas, que je ne rejette pas. Ô vous, mes serviteurs, mes serviteurs qui ont commis l'excès, qui ont dépassé les limites, Allah anfusihim, contre eux-mêmes, à leur propre détriment. Ceux qui ont commis l'excès à leur propre détriment, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ô mes serviteurs qui ont commis l'excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafur rahim. Car il est le pardonneur, il est grand pardonneur, il est le grand pardonneur, il est le miséricordieux. Wa anibu ila rabbikum. Revenez à votre Seigneur. Revenez à votre Seigneur. Donc c'est une invitation qui a tout son sens. C'est une invitation qui comprend la bonté, la bienveillance et aussi l'affection à l'égard de nos serviteurs, à l'égard des pécheurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous illustre à quel point Allah est heureux, Allah est content du retour de son serviteur à lui repentant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi al-mu'min min ahadikum fi ardin fala ala rahilati. Il dit, certes Allah est encore plus joyeux, plus content du retour de son serviteur à lui repentant que l'un d'entre vous qui se trouve dans un désert, sur une monture, et sur laquelle
il y a sa nourriture et son eau. Et la monture lui échappe. La monture lui échappe. Il la recherche désespérément, il ne la retrouve pas. Désespéré, il va s'allonger à l'ombre d'un arbre. Désespéré, il est dans le désert, il n'a plus de monture, il n'a plus d'eau, il n'a plus de nourriture. Qu'attend-il autre que la mort? Et dans cet état, il s'endort. Désespéré, il attend la mort. Et quand il se réveille, il retrouve sa monture à côté de lui. Il y a sa nourriture et son eau. Il prend les brides de la monture. Tellement content, tellement heureux, parce que ça lui a sauvé la vie, il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il se trompe par la joie. Tellement heureux, tellement content, il se trompe, il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Et le prophète il nous dit, Allah est encore plus joyeux, plus content des retours de son serviteur à lui, repentant que cet homme des retrouvailles de sa monture. Et cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est passé de nous. Il n'a pas besoin de nous. Et non seulement lorsqu'on décide de revenir à Allah repentant, qu'Allah nous pardonne, mais Allah il va encore beaucoup plus loin que ça. Non seulement que lorsqu'on revient à lui sincèrement, repentant, qu'il nous pardonne, encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Ces versets nous donnent les qualités, les serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman. Il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et ceux qui n'invoquent pas avec Dieu d'autres divinités. Car les pires des péchés, c'est Ashirk, le fait de donner, associer à Allah, le polythéisme. Et ceux qui n'invoquent pas avec Dieu d'autres divinités. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et qui ne tuent pas la vie que Allah a rendue sacrée sans raison. وَلَا يَزْنُونَ. Et ne commettent pas az-zina, la fornication ou l'adultère. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Et quiconque qui fait cela, يَلْقَ أَثَامًا. Il rencontrera Allah étant pécheur. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le châtiment lui sera multiplié au jour de la résurrection. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Et il va y demeurer éternellement humilié. إِلَّا مَنْ تَابَ. Allahu Akbar. إِلَّا مَنْ تَابَ. C'est-à-dire, celui qui a fait tout cela, qui a commis le shirk, ou qui a tué une vie, une âme, ou qui a commis zina, mais par la suite qui se repent. إِلَّا مَنْ تَابَ. Sauf celui qui se repent. وآمن. Et qui croit. وعمل عملا صالحا. Qui fait de bonnes œuvres. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. À cela, Allah changera leurs mauvais actes en bonnes. Quelle bonté, quelle miséricorde, quelle bienveillance. Allah change leurs mauvais actes en bonnes pour eux, pour ceux qui se repentent sincèrement. وكان الله غفورا رحيما. Et Allah demeure grand pardonneur et miséricordieux. Et encore plus loin que tout ça, non seulement que Allah pardonne, qui change les mauvais actes en bonnes, encore les pécheurs qui reviennent à Allah repentant, ils sont aimés d'Allah. Allah Akbar. Ils ont l'amour d'Allah. Ils sont aimés d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin
ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Certes, Allah aime le repentant. Allah aime ceux qui reviennent à lui repentants et il aime ceux qui se purifient. Donc, ma sœur, mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'u al-layl wa yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'u an-nahar. Allah tend la main le jour afin qu'il puisse se repentir les fautifs de nuit. Il tend la main la nuit afin qu'il puisse se repentir les fautifs du jour. Donc revenons à Allah, repentons, réconcilions-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est pardonneur, il est miséricordieux. Qu'Allah nous accorde tous son pardon, sa grâce et sa miséricorde. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma inna abiduka wa banu abiduka wa banu ima'ik. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك خلقتنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا جميعا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وعافي مبتلانا اللهم نفس كربنا اللهم ارفع البلاء عنا اللهم رحماك اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.